Good afternoon, students. In the afternoon, we will discuss about science. In this science, basic science. Because today we will discuss about only for basic mathematics, basic science, and basic English. So in the previous class, we will discuss about mathematics in the morning session. But in the afternoon session, we will discuss about science, especially basic science. Because the basic science is very important for all the classes. Whatever it may be, they have studied in 5th, 6th, 7th, 8th, 9th or 10th, whatever it may be, first you should know about basic science. First of all, you are going to know about basic science, first you should know about science. What is science? A science is systematic study of knowledge. What is science? The science is systematic study of knowledge because in almost all the topics, whatever you study in the life, the science and mathematics are the very important and major subjects in our life. Because the mathematics is the king of all subjects, the science is the queen of all subjects. So in this life, so we have studied basic science. In this science, first you should know about science. So ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಮೇಜರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 groups majorly. So as I told in the previous, the science has different subjects, so many subjects, but according to our high school and middle school, the science is classified into 3 groups. One is physics, another one is chemistry, another one is biology. In physics ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಯಾಲಜಿ ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So as you have here, the physics again the classified into so many groups, so many types. But in majorly, you have studied in the high school and middle school, optics, mechanics, thermodynamics, relativity, electromagnetism, or many more. Many more means we have studied light, sound, many more. So in the same, the chemistry, again the chemistry is divided into, again majorly we are divided into 3 groups. One is physical chemistry, second one is organic chemistry, third one is inorganic chemistry. Again, the biology has divided into many groups, but as per our knowledge, as per our high school knowledge, we are divided into botany and zoology. So, what is meant by science? The science is a systematic study of knowledge. But in this science, we have studied physics. Physics means both the shastra. Here, physics, there are 2 words. One is physics, another one is, look here, physics. What is meant by physics? PHY, physics means physical things. What is meant by physical things? Anything which can be measured. Anything which can be measured is called physical things. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಗುಡ್ಡ, ಬೆಟ್ಟ, ನದಿ, ಕಲ್ಲುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತವೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅವನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ SI 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಗೇನ್, what is chemistry? Here also same, the chemistry has divided into 2 groups. Actually 3 groups. One is physical chemistry, organic chemistry, and inorganic chemistry. First you should know about what is chemistry. Chemi means chemical things. So we see so many chemical things in our life. That chemical things should be studied is called as a chemistry. This is also Greek word.
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನೀವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಯೋಡಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಬರೋಣ. So here also biology is same. Here also two word, one is bio, another one is called logy. Look here. Bio means ಪ್ರಕೃತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? logy means ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಕೃತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಯೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜೀವ ಇರುವಂತವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಜೀವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಜೀವ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಬಯಾಲಜಿ. ದ ಬಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ which studied about plants and animals. The study of plants and animals is called as biology. The study of chemical things is called chemistry. The study of physical attributes or physical quantity is called physics. Again, the biology is divided into two groups. One is botany and one is zoology. What is botany? Botany means Sasya Shastra. Botany means Sasya Botany. Here also botany means ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. Plants ಬಗ್ಗೆ, the study of plants is called botany. What is zoology? Zoo. ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರು zoo means ಪ್ರಾಣಿಗಳು. So ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. The study of animals is called as zoology. Okay, once I will repeat it. Botany means, biology means the study of plants and animals. Together is called as biology. Understand? What is botany? The botany is the branch of biology which deals with study of plants only. Again, the biology is divided into zoology. What is zoology? Zoology is a branch of biology which deals with only study of animals. Understand? Here, the same way, the chemistry also divided into three groups. One is physical chemistry, another is organic chemistry, another is inorganic chemistry. So these parts will be studied PUC first year, PUC second year, BSc first year, BSc second year, and also BE students. Next, physics. In also physics, we have so many groups in your activity and in your curriculum. Optics means light, the study of light. So ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, the study of machines ಅಂದ್ರೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಖ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಶಾಖ ಅಂತ ಕರಿತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇವು ನೀವು ಮುಂದೆ ನೀವು PUC ಓದಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಇದೆ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ. ಅಗೇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ into so many groups. Again the chemistry is divided into 3 groups. Again the biology is divided into 2 groups. So these are the basic fundamental of science. Dear students, in the morning session we will discuss about basics of mathematics. In the afternoon session we have discussed about basics of science. Here we have given homework for you. Here, what is science? What are major types of science? Write 10 plants and animals. What is physics? What is chemistry? What is biology? These are for your homework today, 36/2020. So tomorrow all of you prepare for your homework, both mathematics and science. So ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ರೀತಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ನು 1 or 2 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಬಂದು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು
2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ 2 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ಲೈಟ್ ಕುಂದ್ರೆ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಓದಿದಂಥ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಕಲಿತಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಪುನರ್ಭವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಆಗಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅವು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ಲೈಟ್ ಕುಂದ್ರೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಟ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ, ಟಿವಿ ನೋಡುವಂಥ ಚಟ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ಹೈಡ್ಲೈಟ್ ಇಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಂಟಿ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 2-3 ದಿನಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು, ಆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಟೈಪ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಂದನೆಗಳು.